Sarasota. So আজকে আমরা মেইনলি যেটা দেখব যে সারাসোটার আরও যে ইয়াদ করে আমরা উই উইল কমপ্লিট ফিনিশ দিস স্লাইড। সো এনভায়রনমেন্টাল ইস্যুস যেটা বলছে যে সারাসোটা একটা জাস্ট একটা এক্সাম্পল, ক্যানন একটা এক্সাম্পল ধরেছে যে এখানে হোয়াট আর দ্য প্রবলেমস ইস্যুস হ্যাভ অ্যাক্টিভ RCRA, HSWA, permits and consent order, groundwater and soil contamination on and off site 40 so there are certainly some problems, right? So এই প্রবলেমসগুলো how we can deal with it, we have to look into this. So example is Sarasota acquisition deal mode acquire land and building for 10 million. So we have to acquire the land and building for 10 million and another 3 million for the remediation, and seller provided with insurance backed indemnification. Seller achieved appraised value remediation costs. Then exit strategy, improve groundwater treatment system to reduce cleanup time to under 5 years. Exit strategy. So exit strategy ta ki what exit strategy we can follow. So this is the exit strategy, improve groundwater treatment system. So we have to improve the groundwater treatment system to reduce cleanup time to under 5 years. And then sell retail and industrial parcels when clean, lease existing building, refinance or sell when fully occupied. So এখানে দেখেন just like examples of Sarasota ক্ষেত্রে যেটা বলা হচ্ছে যে like purchase price mainly appraised value remediation cost সহকারে যেটা ধরা হচ্ছে যে 10 million and 200,000. So it's like 10 million and 200,000. Insurance attorneys another 200,000. So total acquisition cost যাচ্ছে যে 10 million and 400,000. তাহলে হার্ড কস্টগুলোর ক্ষেত্রে কি কি আসতেছে দেখেন, রেমিডিয়েশন আসতেছে। সো রেমিডিয়েশনের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে হার্ড কস্টের মধ্যে রেমিডিয়েশন আছে 3 million, রিহ্যাবিলিটেশন অফ এক্সিস্টিং বিল্ডিং এত স্কোয়ার ফিট পার স্কোয়ার ফিট এত করে আসতেছে হচ্ছে কি আপনার 4,50,000 অ্যান্ড সাবসিডিশন রোডস অ্যান্ড ইউটিলিটিস আরও হচ্ছে কি 2,200,000. সো সফট কস্টের ক্ষেত্রে আর্কিটেক্টস, ইঞ্জিনিয়ার্স, ল্যান্ড ইউজ অ্যাটর্নি, রিয়েল এস্টেট ব্রোকার্স এত। সো ক্যারিং কস্ট এত, 8% of acquisition cost for 2 years and 1% এত। সো টোটাল কস্ট আসতেছে আমার 13,200,250, সরি 13,200,250. So total project cost দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে যে if we মানে add this together, it's like total development cost, like the completing the purchase price, insurance attorneys, acquisition cost, like hard cost, soft cost, carrying cost, সব কিছু কমপ্লিট করে আমাদের আসতে হচ্ছে যে it's all together it's coming 23,600,250. So project sale price upon completion. So projected যে সেল প্রাইসটা হবে upon completion, এটা কমপ্লিট করার পর প্রজেক্টের সেল প্রাইসটা কি দাঁড়াবে। সেল প্রাইস অফ এক্সিস্টিং বিল্ডিং দেখেন ইনকাম হচ্ছে যে 270,000 পার স্কোয়ার ফিট at the rate of 18 per square feet. সো এখানে দাঁড়াচ্ছে যে আপনার 4,860,000, এক্সপেন্সেস আছে অ্যারাউন্ড অ্যানাদার 2,860,000, নেট অপারেটিং ইনকাম দাঁড়াচ্ছে তাহলে আপনার 2 million, ক্যাপিটালাইজেশন রেট আছে হচ্ছে গিয়ে আমার 8.5%. সো আমার ক্যাপিটালাইজেশন রেট যদি 8.5% হয়ে যায় থাকে তাহলে নেট অপারেটিং ইনকাম ডিভাইডেড বাই 8.5% করলে হচ্ছে যে আমার দাঁড়াচ্ছে যে আই শুড সেল দিস for at least 23 million. Sale price should be at least 23,529,400. So another land sale আছে যে land sales price of existing building এটা আমরা ধরলাম, টোটাল ডেভেলপমেন্ট টোটাল প্রজেক্টের কস্ট হচ্ছে এটা। তো সেল প্রাইস অফ ল্যান্ড হচ্ছে গিয়ে 12 million আপনার 23,529,412, অ্যান্ড ল্যান্ড সেলসের ক্ষেত্রে 50 acres-এর ক্ষেত্রে 250 করে আসলে পার একরে 12,500,000. So total sale price of project দাঁড়াচ্ছে 36,029,412. So net profit total sale price of project minus total project cost. So if we just deduct this, so if we deduct the from 36,000 to 20,000, it comes around 12,420,000. So that is what is our net profit, and cash on cash return is, so we are getting a return of this. So after investing this almost a 52.6% of it. Simple annual turnover over 2 years is 26. তার মানে if it will take around us for 2 years to get this return, so 2 বছরে যদি আমরা রিটার্নটা পাই তার মানে কি ওভারঅল রিটার্ন আসতেছে 52.67%, তার মানে দ্যাট ইজ অ্যারাউন্ড কামিং অ্যান্ড 26.33%. বুঝা গিয়েছেন?
সো টোটাল অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কস্ট যদি আমরা ধরে থাকি, সো 10 million, net operating income 1 million, gross income is 1,400,000 minus operating expenses 400,000, cash on return is 1 million divided by 10 million, that is 10%. Cash return is 10%. Leverage is 20% cash and 80% mortgage that we have looked in back. So leverage return হচ্ছে যে where we have 6% of mortgage. So 520,000 divided by 2 million, that is 26% each year. I mean 6% mortgage. Leverage return 11% হলে it's 1,20,000 and 26%. সো এখানে জিনিসটা আসতেছে কীভাবে দেখি আমরা, গ্রস ইনকাম ধরেছিলাম 49,000 or expenses 400,000, so debt service carry 480,000. So net operating income after debt service, so debt service হলো যে 520,000, gross income হচ্ছে যে 1400,000, আর operating expenses 400,000, so that debt service carry হচ্ছে যে 880,000, so it comes around 120 million. Capitalization revisited. So capitalization revisited, দেখেন ভ্যালু এখানে আছে যে net operating income NOI divided by capitalization rate. So our net operating income is example is 12,500,000 divided by capitalization rate is 8%. So 100,000 square feet office building, 10 floors of each. NOI is 10,000 divided by square feet. Gross rent is so T9 for one floor, one's deal of $28 per square feet. NOI would be 8 per square feet. If remaining floors were rented at 30 per square feet, that lowers the annual net operating income by 20,000 from 1,000 to 980,000. So this is like more about the capitalization revisited. So আমরা যদি এখানে দেখি, if we look into this, so our land acquisition, like in terms of land acquisition, special terms for contaminated sites like land acquisition and purchase money mortgages and / joint ventures. So land acquisition এর ক্ষেত্রে কি করা লাগতে পারে, this might be some of the examples. So এখানে there are some financing phases, so we have to follow those financing phases, as well as like construction এর ক্ষেত্রে including remediation. So construction এর ক্ষেত্রে we have to follow that. We have to take into account the remediation factor, as well as permanent sources of capital. What are the permanent sources of capital? We have to consider that as well. Sources of financing. What are the sources of financing? So একটু দেখেন, the sources of financing এর মধ্যে আছে আপনাদের conventional আছে, conventional এর মধ্যে insurance company আছে, pension funds আছে. So like sources of financing এর মধ্যে conventional like insurance companies, pension funds, and unconventional financing এর মধ্যে আছে hedge funds, mezzanine financing, so private sector view of government incentives, so commercial banks, equity financing, and the high risk lenders. So finally আমরা যদি দেখি what will the project be worth, so projecter worthটা কি হবে, what should be the project be of worthy. So projecter worthটা যদি আমরা দেখতে চাই, so like আমাদের first of all we have to see the income basis, where the incomes are coming from. So incomes গুলো কোত্থেকে আসছে, we have to take that into consideration, as well as like what are the comparables and the replacement value. So determine like net operating income, basically rental income minus vacancies and all costs that then capitalize income. So এই জিনিসগুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের মানে রিয়েল এস্টেটের যে অ্যাপ্রিজাল অ্যাপ্রোচেসগুলো, where are the incomes will be coming for, and ইনকামসগুলো কীভাবে আসবে, কোত্থেকে আসবে, সো আমাদের ইনকাম বেসিসগুলো কী, কম্পারেবলসগুলো কী, what are the replacement value. সো প্রোফর্মা যেটা আমরা থ্রুআউট দ্য দেখলাম যে যে কোনো একটা ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে প্রোফর্মা অ্যানালাইসিসটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট. সো প্রোফর্মা অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রে হোয়াট উই উইল সি, যে আমাদের দেখতে হবে যে প্রোফর্মা অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রে আমাদের কি হাউ মাচ
মানে কত টাকা আসতেছে অ্যান্ড কখন আসবে সেই টাকাটা। দ্য টাইম ভ্যালু অফ মানি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ আজকে যে টাকাটা 1,000 টাকার যে ওয়ার্থ আছে 2 বছর পরে বা 5 বছর পরে কিন্তু সেম ওয়ার্থ থাকবে না। সো দ্যাট উইল কমপ্লিটলি চেঞ্জ। সো এই টাইম ভ্যালু অফ মানিটা কিন্তু উই হ্যাভ টু কনসিডার দ্যাট, বিকজ ইনফ্লেশন ইজ চেঞ্জিং। কারণ আগে আমি 1,000 টাকা হলে যতগুলো জিনিস কিনতে পারতাম, এখন কিন্তু ততগুলো জিনিস কিনতে পারতেছি না, বিকজ অফ দ্য কি টাইম ভ্যালু অফ মানি। তো টাইম ভ্যালু অফ মানির কারণে ডিউ টু ইনফ্লেশন অল দিস অ্যাডজাস্টেড, দেখা যাচ্ছে আমার টাকার মানটা কমে যাচ্ছে আর জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে, রাইট? কারণ আগে আপনি 5 বছর আগে যে জিনিসটা 1,000 টাকা খরচ করলে যত টাকা ছিল, এখন কিন্তু সেটা না, এখন অনেকটাই চেঞ্জ, বিকজ টাকার মান কমে গেছে। সিনারিওস অ্যানালাইসিস অ্যান্ড সেন্সিটিভিটি অ্যানালাইসিস, দ্য সিনারিওটা দেখতে হবে অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড ইয়েলটা দেখতে হবে যে লাইক হোয়াট ইজ মাই রিটার্ন। সো ওই রিটার্নের উপরে বেস করে আই হ্যাভ টু ensure actually what is coming in, what is going out, and finally I have to look for the internal rate of return, that is IRR. So what is the IRR? So IRR টাকে আমাদেরকে we have to consider that. So এখানে দেখেন, এখানে যেটা বলতেছে impact of environmental costs increases and delay. So what are the মানে costs? Some there might be some costs like of environmental costs as well as, and the remediation cost 200,000 more and is estimated to take 2 years longer. So দেখেন সেম জিনিসটাই যদি হয় তাহলে দেখেন আমার রিটার্ন কত কমে আসতেছে, ঠিক আছে? সো দেখেন যে 2 years টাইম বেশি লাগতেছে অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল কস্ট বেড়ে যাচ্ছে। সো আমরা আগেগুলো দেখতেছি 10,000 200,000 ঠিক আছে, 10,400 ঠিক আছে, রেমিডিয়েশন হচ্ছে যে 2 years অ্যান্ড 67% মোর, তার মানে এখানে 5 million হয়ে যাচ্ছে, তাই না? আর রিহ্যাবিলিটেশন অফ এক্সিস্টিং বিল্ডিং হচ্ছে যে 4,50,000, সাবডিভিশন রোডস অ্যান্ড ইউটিলিটিস আছে আপনার 2,200,000, সফট কস্ট আর্কিটেকচার রিয়েল এস্টেট ব্রোকার্স ক্যারিং কস্ট আছে অফ আদার কস্ট অ্যাভারেজ 2 years 4 years ইনস্টেড অফ 2 years ইনস্টেড অফ 1, তার মানে ডাবল হয়ে গেল। আগের যে কস্টগুলো ছিল যে দেখেন ক্যারিং কস্টগুলো, অ্যাকুইজিশন কস্ট ফর ওভার 4 years, আগে জাস্ট 2 years ছিল, এখন 4 year ডাবল হয়ে গেছে, অ্যান্ড 1 year ছিল 2 years হয়ে গেছে। তো টোটাল ডেভেলপমেন্ট কস্ট কিন্তু জাস্ট সময় বেড়ে যাওয়ার কারণে অনেক বেড়ে যাচ্ছে। তো টোটাল ডেভেলপমেন্টাল কস্ট চলে আসতেছে 18,313,000। সো অল টুগেদার করলে ইট কামস অ্যারাউন্ড 28,713,000, ঠিক আছে? প্রজেক্ট সেল প্রাইস আপন কমপ্লিশন দেখেন, ইনকাম আছে কত 270,000, 4860, তারপর হচ্ছে এক্সপেন্সেস, ইনকাম হচ্ছে এত, এক্সপেন্সেস এত, তো নেট অপারেটিং ইনকাম আসলে হচ্ছে যে 2 million, আর ক্যাপিটালাইজেশন রেট হচ্ছে 8.5%, সেল প্রাইস হচ্ছে গিয়ে ওইটা যদি আমি ধরি তাহলে 23,000,005 এত। সো ল্যান্ড সাইজ আছে 50 acres at the rate of 2 acre করে 12,500,000, total sale price of the project is 36,029,412. So net profit আসতেছে if we deduct এই টোটাল সেল প্রাইস থেকে প্রজেক্ট কস্টকে ডিডাক্ট করলে নেট প্রফিট হচ্ছে 7,316,412. So that is a return of 25.48%, which is actually for simple annual rate over 2 years যদি ধরি তাহলে 12.75%। দেখছেন যে কমে গেছে সময়ের কারণে, বিকজ আমরা যদি টাইম, তার মানে এখানে দেখা যাচ্ছে যে টাইম ভ্যালু অফ মানিটা যদি আমরা কনসিডার না করি, ইফ ইউ ডু নট কনসিডার দ্য টাইম ভ্যালু অফ মানি, তাহলে ডিউ টু দ্য মানে টাইম ইনক্রিজ ইন টাইম অ্যান্ড দ্য এনভায়রনমেন্টাল কস্ট, এগুলোর কারণে কিন্তু আমার কি কমে যাচ্ছে, তাই না? So I have to take that into consideration যে টাইম ভ্যালু অফ মানিটা যদি আমি কনসিডার না করি, আরও 2 years, if it takes 2 more years, সো এই 2 বছর বেশি লাগার কারণে দেখা যাচ্ছে যে আমার টাইম ভ্যালুটা কমে যাচ্ছে। স্যার বলছে হোয়াট ইফ দ্য রেমিডিয়েশন টেক্স লঙ্গার, যদি রেমিডিয়েশনটা যদি আরও বেশি লাগে
what if the market softens? So rental rate drops to 15 per square feet from 18 per square feet. The capitalization rate on sale rises to 9.5% from 8%. So এখানে যেটা বলতেছে যে পারচেজ প্রাইস ছিল 10 মিলিয়ন, ওইটা সবই ঠিক আছে, তো ইন্স্যুরেন্স অ্যাটর্নিজ এত, তো ওইটা ঠিক আছে। সো হার্ড কস্টগুলা সব আমরা ওভাবে ধরে নিলাম, অ্যান্ড ফাইনালি হচ্ছে গিয়ে আপনার সরি So purchase price, insurance attorneys, total acquisition cost, hard costs, soft costs, carrying costs. So total development costs হচ্ছে 18,313,000. So total project costs comes on like 28,713,000. So project sale price upon completion, sale price of existing building, sale price of existing building যদি দেখি ইনকাম আছে এত, এক্সপেন্সেস আছে এত, নেট অপারেটিং ইনকাম এত, ক্যাপিটালাইজেশন রেট এত, সেল প্রাইস হচ্ছে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে তাহলে 12 এত। সো আরও একর্স হচ্ছে গিয়ে এত, তাহলে মানে 50 একর্স আর 250,000 করে হলে তাহলে টোটাল সেল প্রাইস অফ দ্য প্রজেক্ট ইজ 25,000 কস্ট। সো দেখা যাচ্ছে নেট প্রফিট, টোটাল সেল প্রাইস অফ প্রজেক্ট টোটাল মাইনাস কস্ট আসে, দ্যাট ইজ এ লস, তাই না? তো লস হচ্ছে বিকজ আমাদের টোটাল প্রজেক্ট কস্ট হয়ে যাচ্ছে 28,713,000, whereas our total sale price of project হয়ে যাচ্ছে 25,026,316. So cash on cash return is negative 12.84%, whereas simple annual return over 2 years হচ্ছে minus 6.42%. So cashing out যদি আমি করি, তো ক্যাশিং আউটের যদি দেখা যায় অ্যাকুইজিশনের যেটা আছে যে পারচেস প্রাইস আছে হচ্ছে 9 মিলিয়ন, অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স অ্যাটর্নিজ এটসেট্রা আছে আরও 200,000, সো দ্যাট ইজ 9,200,000. হার্ড কস্টের ক্ষেত্রে রেমিডিয়েশন আছে, রেমিডিয়েশন দেখা যাচ্ছে যে রেমিডিয়েশন আছে আপনার 300,000. তারপর রিহ্যাব অফ এক্সিস্টিং বিল্ডিং, রিহ্যাবিলিটেশন অফ এত করে 4,50,000. So roads and utilities are 200,000. So that is total in 4,50,000. Soft costs such around 750,000. Carrying cost another 2,000,000. Total project cost হচ্ছে যে 6,502,000. ঠিক আছে? So there's like cashing out total project cost. Finally cashing out যদি net operating income যদি আমরা ধরি, তো net operating income এ আছে হচ্ছে যে NOI divided by debt coverage, cash available for debt is service, and so 2 million divided by 1.2, that is 1.65 million. Interest rate is of 6
6 million around. Interest rate of 6%, that is 25-year amortization period. Maximum achievable mortgage is 21.3 million. Total cost 6.5 million. Total mortgage 21.3 million. Equity in property 0. So cash taken out of deal is what? How much? 4.8 million. So 21.5. The total mortgage is eto. Total cost hoche eto. So etai. So that's it for the beginning of our chapter. So we finish this chapter over here. After then we will move towards the next chapter. আচ্ছা, ফাইন্যান্সিং রেসিডেন্সিয়াল রিয়েল এস্টেট, ঠিক আছে। তো রেসিডেন্সিয়াল রিয়েল এস্টেট আমরা কি, আমরা তো এখন তখন একটা দেখলাম যে একটা ফ্যাক্টরি এক্সাম্পল দেখলাম। তো এখন রেসিডেন্সিয়াল যদি আমরা ধরি, তো রেসিডেন্সিয়ালগুলো আমরা কীভাবে করব সেই জিনিসটা আমরা দেখব, ঠিক আছে। সো রেসিডেন্সিয়াল রিয়েল এস্টেটটা আমরা কীভাবে ম্যানেজ করতে পারি, উই উইল লুক ইনটু দ্যাট। So this lesson will mainly cover the mortgage financing, investments and returns, and types of investments and investment risk, and market interest rates. So চলুন আমরা এখানে দেখি যে borrowing for home purchase। তো আমরা যদি হোম পারচেজের জন্য বড় করতে চাই, what are the things that we have to do? Buyer's ability to afford a home depends on housing prices। তার মানে হাউজিং প্রাইসেসগুলো কেমন, তার ইনকাম লেভেল কেমন, ট্যাক্স কনসিডারেশন কেমন আছে, মর্গেজ ফাইন্যান্সিং অ্যাভেলেবল অ্যান্ড মেনি আদার ফ্যাক্টরস। তার মানে একটা মানুষ যে তার মানে সে কিনবে, একটা বায়ার্স এবিলিটি টু ফান্ড অ্যাফোর্ড আ হোম ডিপেন্ডস অন হাউজিং প্রাইসেস। যে আপনি ওই বাসা বাড়ির দামগুলো কেমন, দেখা যাচ্ছে ইফ দ্য হাউজিং প্রাইসেস আর ভেরি হাই, তখন কিন্তু আমাদের পারচেজিং পাওয়ারটা ওরকম, কারণ অনেক বেশি দাম হলে তো আমাদের অ্যাফোর্ডেবিলিটি কমে যায়। তো যখন যত বেশি দাম হবে তখন ইফ ইটস দ্য প্রাইস ইজ হাই, তো আমাদের অ্যাফোর্ডেবিলিটি কমে যায়। ইফ দ্য প্রাইস ইজ লোয়ার, দেখা যাচ্ছে মানে হাউজিং প্রাইসেসটা যে লো হয়, তাহলে আমাদের অ্যাফোর্ডেবিলিটি সাধারণত বেড়ে যায়, মানে ইট ডাজন্ট কস্ট আস মাচ। তারপরে যেটা বলতেছে যে ইনকাম লেভেলেরটা আসতেছে, যে ইফ ইউ গো টু দ্য ইনকাম লেভেল, তো ইনকাম লেভেলের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ইনকাম লেভেল কেমন। তো যার যত ইনকাম বেশি তার তো পারচেজিং পাওয়ার তত বেশি হবে, মানে হি অর শি ক্যান বাই মোর, রাইট। সো আমার ইনকাম লেভেলটা কেমন ভ্যারি করতেছে সেটার উপরে কিন্তু অনেক কিছু ডিপেন্ড করবে, যে হোয়াট ইজ মাই ইনকাম লেভেল অ্যান্ড হাউ ইট ভ্যারিজ, তাই না। তারপর অলসো মোর অ্যাবাউট লাইক ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক কনসিডার দ্য দোজ ট্যাক্স কনসিডারেশনস। তো ট্যাক্স কনসিডারেশনসগুলোতে কী কী আছে, সো ওই ট্যাক্স কনসিডারেশনসে উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট যে what are those, right? So এই ট্যাক্স কনসিডারেশনসগুলো কনসিডার করেই উই উইল মেনলি এনশিওর যে কী হচ্ছে মর্গেজ ফাইন্যান্সিং অ্যাভেলেবল। সো মর্গেজ ফাইন্যান্সিং অ্যাভেলেবল আছে কিনা, উই হ্যাভ টু নো দ্যাট অ্যাজ ওয়েল। মর্গেজ ফাইন্যান্সিংয়ের ক্ষেত্রে কী কী আছে, সো মর্গেজ ফাইন্যান্সিংয়ের ক্ষেত্রে ফাইন্যান্সিংয়ের অ্যাভেলেবল কিনা। সো এই মর্গেজটা মানে আমি আমার বাড়িটা লোন দিয়ে বা রেন্ট করে যে আমি আমার ফাইন্যান্সিংটা করতে পারবো কিনা, সেটা একটা ইস্যু। সেই মর্গেজ ফাইন্যান্সিংটা অ্যাভেলেবেল আছে কিনা সেটা আমাদেরকে দেখতে হবে, যে ওয়েদার দিস মর্গেজ ফাইন্যান্সিং ইজ অ্যাভেলেবেল অর নট। মোরওভার মেনি আদার ফ্যাক্টরস, যে অন্যান্য ফ্যাক্টরসও আছে যেটা নাকি উই হ্যাভ টু কনসিডার। হোয়াট আর দোজ আদার ফ্যাক্টরস? সো দেখেন, borrowing for home purchase, typical loan ট্রানজ্যাকশনে কী হয়ে থাকে সাধারণত, লেন্ডার লোনস বায়ার পোর্শন অফ পারচেজ প্রাইস। তো লেন্ডার সাধারণত বায়ার যে পোর্শন অফ পারচেজ প্রাইসটা আসে সেটা সাধারণত তারা লেন্ড করে থাকে, লেন্ড করে দিলে অ্যান্ড বায়ার মেক্স এ ডাউন পেমেন্ট। বায়ার হ্যাঁ আমাদের দেখা যায় 4 লাখ 5 লাখ টাকা একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ 10% বা 15% বা 20% কিন্তু একটা ডাউন পেমেন্ট দেওয়া লাগে। সো আমাদের যে লেন্ডাররা আছে দেখা যাচ্ছে যে তারা বেসড অন মানে লেন্ডারের লোনসের উপরে বেস করে তারা একটা ওটা পে করে দেয়। বায়ার অলসো মেক্স ডাউন পেমেন্ট, বায়ার এক্সিকিউট সিকিউরিটি ইনস্ট্রুমেন্ট। সিকিউরিটি আর আপনাকে এমনি তো লোন দিবে না, এখানে সিকিউরিটি ইনস্ট্রুমেন্টের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আপনার কি মানে মর্গেজ রাখতেছেন অর ডিড অফ ট্রাস্ট কী করতেছেন, যে কোনো একটা সিকিউরিটি তো দেওয়া লাগবে। আপনাকে যে মানিটা দিবে সেটা কি, হয়তো যে অ্যাসেটটার এগেনস্টে আপনি লোনটা নিচ্ছেন সেটাই মর্গেজ থাকবে, অথবা যে আপনি সিকিউরিটি সেটা কী অবস্থায়। তো ক্রিয়েটিং লিয়েন একটা, হ্যাঁ লিয়েন রিলিজড ওয়েন লোন পেইড অফ। সো লিয়েন রিলিজ করে দেওয়া হচ্ছে কিনা ওয়েন লোন পেইড অফ। তো লোনটা যখন পে করে দেওয়া হচ্ছে তখন লিয়েনটাকে রিলিজ করা হচ্ছে কিনা।
borrowing for home purchase, the buyers pay back loan with monthly payments over a specific period. আমরা সবাই জানি লোন নিলে তো লোন টার্ম কি, পিরিয়ড অফ লোন রিপেমেন্ট হয়তো 5 বছর হতে পারে, 7 বছর হতে পারে, 10 বছর হতে পারে। তো প্রিন্সিপালসটা হচ্ছে যে আমার অ্যামাউন্ট বড়, আমি অ্যাকচুয়ালি কত টাকা টোটাল অ্যামাউন্ট, হয়তো আমি 1 কোটি টাকা নিলাম 5 বছরের জন্য। তো লোন টার্মটা হচ্ছে যে আমার পিরিয়ড অফ লোন রিপেমেন্ট, 5 বছরে আমি আমার লোনটা রিপে করবো। প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট যদি ধরে নেই আমি 1 কোটি টাকা, ইন্টারেস্ট হচ্ছে কস্ট অফ বরোয়িং মানি। সো আমার কত টাকা এটার এগেন্সে দেওয়া যাচ্ছে, আমি 5 বছরের জন্য 1 কোটি টাকা লোন নিলাম, অ্যান্ড এটার ক্ষেত্রে আমার দেখা যাচ্ছে যে কস্ট অফ বরোয়িং মানিটা কত, মানে হাউ মাচ অ্যাকচুয়ালি দিস বিং ইনকার্ড টু পে দিস। লেন্ডার সিজ লোন অ্যাজ অ্যান ইনভেস্টমেন্ট। তো লেন্ডার কী করে, লেন্ডার সিজ লোন অ্যাজ অ্যান ইনভেস্টমেন্ট। লেন্ডার হচ্ছে লোনটাকে অ্যাজ অ্যান ইনভেস্টমেন্ট দেখে, বিকজ ইন্টারেস্ট পেইড বাই বায়ার ইজ লেন্ডার্স প্রফিট ফ্রম ইনভেস্টমেন্ট, স্বাভাবিক। সো লেন্ডার এটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে, কারণ তারা যে টাকাটা লোন দিচ্ছে এটা এগেনস্টে তারা একটা ইন্টারেস্ট পায়, ইন্টারেস্টটাই হচ্ছে তাদের মেনলি প্রফিট, উইচ মেক্স দ্যাম হ্যাপি। সো ওইটাই বরোয়িং মানির ক্ষেত্রে লেন্ডারের যে লোনটা দিচ্ছে, লোনটা যে ইন্টারেস্ট রেটটা পাচ্ছে, ওই ইন্টারেস্ট রেটটাই হচ্ছে যে তাদের প্রফিট অর রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট। তারপর দেখেন ইনভেস্টমেন্টস অ্যান্ড রিটার্নসের ক্ষেত্রে ন্যাশনাল ইকোনমি ইজ ড্রিভেন ইন পার্ট বাই ইনভেস্টমেন্ট ক্যাপিটাল। তো ন্যাশনাল ইকোনমি ইজ ড্রিভেন ইন পার্ট বাই ইনভেস্টমেন্ট ক্যাপিটাল। So national economy is driven in part by investment capital, money used to fund business enterprises, ventures and projects. So national economy investment capital দিয়েই driven করা হয়, because এই ইনভেস্টমেন্ট যেগুলো হয়, ইনভেস্টমেন্টস অ্যান্ড রিটার্নস, এগুলোতেই তো দিস মানি গেটস ব্যাক ইনটু দ্য ইকোনমি, তাই না? এই মানিটাই তো আবার মানে রিসাইক্লিং হয়। তাহলে মানি ইউজ টু ফান্ড বিজনেস এন্টারপ্রাইজেস, সো মানি ইউজ টু ফান্ড বিজনেস এন্টারপ্রাইজেস, ভেঞ্চার্স অ্যান্ড প্রজেক্টস। Investments and returns. What are the investments and returns? Investors' return takes various forms. ঠিক আছে, investments and returns. So investments and returns যদি আমি যাই, so investments and returns এর ক্ষেত্রে investors' return takes various forms. So return on investment, return of investment. The return on investment, profit over and above the amount original investment ইনভেস্টেড, তার মানে প্রফিট ওভার, মানে যেটা নাকি অরিজিনালি ইনভেস্টেড করা হয়েছিল ওইটা বা তার চেয়ে বেশি যে অ্যামাউন্ট আসবে সেটা হচ্ছে আমার রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট। রিটার্ন অফ ইনভেস্টমেন্ট গেটিং ফুল অ্যামাউন্ট অরিজিনালি ইনভেস্টেড ব্যাক, অলসো কল রিক্যাপচার। মানে আমি যদি 1 কোটি টাকা ইনভেস্ট করে থাকি, দেখা গেল এই 1 কোটি টাকার উপরে তোলার পরেও যে আমি এক্সেস যে মানিটা পাবো, ধরেন আরও আমার প্রফিট হলো 10 লাখ, 20 লাখ বা 30 লাখ, 1 কোটি ইনভেস্ট করলাম, 1 কোটি 30 লাখ হইলো, তো 1 কোটি 30 লাখ, ওই 30 লাখটাই হচ্ছে যে আমার রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট। আর হোয়াট এভার ইফ রিটার্ন অফ ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে গেটিং ফুল অ্যামাউন্ট অরিজিনালি ইনভেস্টেড ব্যাক। তো তার মানে আমি যে 1 কোটি টাকা ইনভেস্ট করেছিলাম, ওই 1 কোটি টাকা আমি পুরোপুরি ফুললি পেয়ে যাচ্ছি। তো দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ অলসো কল্ড রিক্যাপচার। টাইপস অফ ইনভেস্টমেন্টসে দেখেন 2 জেনারেল ক্যাটাগরিজ অফ ইনভেস্টমেন্টস, ওনারশিপ ইনভেস্টমেন্টস অ্যান্ড ডেট ইনভেস্টমেন্টস। তো একটা হচ্ছে ওনারশিপ ইনভেস্টমেন্টস, আপনি নিজস্ব ইকুইটি ক্যাপিটাল বা আপনার যে আছে সেগুলো আপনি ইনভেস্ট করতেছেন। সো দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ ইউর ওনারশিপ ইনভেস্টমেন্টস। আরেকটা হচ্ছে যে আপনার ডেট ইনভেস্টমেন্ট। ডেট ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে যে আপনি ধার নিয়ে বা লোন নিয়ে যে জিনিসটা ইনভেস্ট করতেছেন সেটা হচ্ছে যে আপনার ডেট ইনভেস্টমেন্টস, মানে আপনার ধার করা যে ইয়াটা। তো একটা হচ্ছে আপনার ওনারশিপ ইনভেস্টমেন্ট, আরেকটা হচ্ছে আপনার ডেট ইনভেস্টমেন্টস। টাইপস অফ ইনভেস্টমেন্ট, ওনারশিপ ইনভেস্টমেন্ট দেখেন কী কী আছে। অ্যাসেট অর প্রপার্টি, ইন্টারেস্ট ইন অ্যাসেট পারচেজ বাই ইনভেস্টার, জেনারেটস ইনকাম অ্যান্ড অ্যাপ্রিসিয়েটস ইন ভ্যালু ওভার টাইম। তার মানে কি, ওনারশিপ ইনভেস্টমেন্ট কী কী হতে পারে, আপনার অ্যাসেট হতে পারে, আপনার প্রপার্টি হতে পারে, তাই না? আপনার ইয়োর অ্যাসেট অর প্রপার্টি, ইন্টারেস্ট ইন অ্যাসেট অর প্রপার্টি, ইন্টারেস্ট ইন অ্যাসেট পারচেজ বাই ইনভেস্টার, জেনারেটস ইনকাম অ্যান্ড অর অ্যাপ্রিসিয়েটস ইন ভ্যালু ওভার টাইম। রিটার্ন ইন দ্য ফর্ম অফ অ্যাপ্রিসিয়েশন, ordinarily not realized by investor until asset is sold. Return in the form of appreciation. তো আমরা একটা অ্যাপ্রিসিয়েশনের ক্ষেত্রে আমি যে ওনারশিপ ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে যে অ্যাপ্রিসিয়েশনটা পাচ্ছি, অর্ডিনারি নট রিয়েলাইজড বাই ইনভেস্টর আনটিল অ্যাসেট ইজ সোল্ড। ওনারশিপ ইনভেস্টমেন্টস, রিয়েল এস্টেট। তো দেখেন ওনারশিপ ইনভেস্টমেন্ট, রিয়েল এস্টেট ইজ এক্সাম্পল অফ ওনারশিপ ইনভেস্টমেন্ট, ইট মে প্রডিউস ইনকাম। ইন ওনারশিপ ইনভেস্টমেন্ট দেখেন রিয়েল এস্টেট ইজ এক্সাম্পল অফ ওনারশিপ ইনভেস্টমেন্ট। তো রিয়েল এস্টেট হচ্ছে আপনার ওনারশিপ ইনভেস্টমেন্টের এক্সাম্পল, বিকজ ইট প্রডিউসেস হোয়াট, ইট মে প্রডিউস ইনকাম অ্যাজ ফর এক্সাম্পল রেন্ট অ্যান্ড অর অ্যাপ্রিসিয়েট ইন ভ্যালু। তার মানে আপনি রিয়েল এস্টেটে যে টাকাটা ইনভেস্ট করতেছেন সেটা আপনার জন্য ওয়ান সোর্স অফ ওনারশিপ ইনভেস্টমেন্ট, বিকজ এখান থেকে ইউ মাইট গেট ইনকাম অ্যাজ এ রেন্ট
or your property or asset might appreciate in value, মানে দামে বেড়ে যেতে পারে। তো এই দুইভাবে কিন্তু আপনার প্রফিটটা আর বেনিফিটটা হতে পারে, ঠিক আছে। তারপরে যদি দেখি ওনারশিপ ইনভেস্টমেন্টসের ক্ষেত্রে যদি আমরা আরও দেখি যে কর্পোরেট স্টক, অ্যানাদার এক্সাম্পল অফ ওনারশিপ ইনভেস্টমেন্ট, কর্পোরেটের যে আমরা স্টক রাখি সেটাও শেয়ারস, ওনারশিপ ইন্টারেস্ট ইন কর্পোরেশন, স্টক হোল্ডার্স রিটার্ন মে টেক ফর্ম অফ ডিভিডেন্ডস অ্যান্ড অ্যাপ্রিসিয়েশন অফ স্টক ভ্যালু। আমরা যে শেয়ার কিনি সেই শেয়ারটাও একটা সর্ট অফ ইনভেস্টমেন্টস, ওনারশিপ ইনভেস্টমেন্ট, বিকজ কর্পোরেটে যে আমরা স্টকসগুলো কিনি এগুলো দেখা যায় দামে বাড়ে, এগুলো ডিভিডেন্ডস দেয়, প্রফিটস দেয়। সো দিজ আর লাইক ওনারশিপ ইনভেস্টমেন্টস। টাইপ অফ ডেপ্ট ইনভেস্টমেন্টসগুলো কী কী আছে, মানে ধার যেটাকে বলে, ইনভেস্টার্স প্রোভাইড মানি টু ইন্ডিভিজুয়াল অর কোম্পানি দ্যাট উইল রিপে মানি অ্যালং উইথ ইন্টারেস্ট। তার মানে আপনি আপনাকে ধার দিচ্ছেন, সেই ধারটা আপনি লোন দিচ্ছেন, ওই লোনটা আপনি একটা টাইম মতো আপনি একটা অ্যামাউন্ট সহ, এক্সট্রা অ্যামাউন্ট সহ, বেসড অন দ্যাট ইউ উইল রিপে। সো দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ মাই ডেপ্ট ইনভেস্টমেন্টস। Examples like loans, bonds, savings accounts. So these are being considered as my types of debt investments. After debt investments, loan that earns interest for lender is debt investment. So loan that earns interest, generally lender earned interest is debt investment, includes residential mortgage loans. So residential mortgage loans মানে কি, রেসিডেন্সির এগেনস্ট আপনার বাসার এগেনস্ট আপনি এটা রেখে মর্গেজ লোনস দিলেন। ব্যাংক মেক্স ডেট ইনভেস্টমেন্ট বাই কি, ব্যাংক মেক্স ডেট ইনভেস্টমেন্ট বাই লোনিং মানি টু হোম বায়ার্স। তার মানে ব্যাংকরা হচ্ছে যে আপনার একটা ডেট ইনভেস্টমেন্ট করলো বাই লোনিং মানি টু হোম বায়ার্স, যারা নাকি হোম কিনতেছে তাদেরকে টাকা দিয়ে একটা ডেট ইনভেস্টমেন্ট করলো। হোম বায়ার্স মেক ওনারশিপ ইনভেস্টমেন্ট, হোম বায়ার্স মেক ওনারশিপ ইনভেস্টমেন্ট বাই ইনভেস্টিং মানি টু পারচেজ অ্যাসেট। তার মানে কি বললো, ব্যাংক মেক্স ডেট ইনভেস্টমেন্ট, মানে ব্যাংকস ওখানে ডেট ইনভেস্টমেন্ট করতেছে বাই লোনিং মানি to home buyers. Bank makes debt investment by loaning money to home buyers, and home buyers make ownership investment by investing money to purchase assets. ঠিক আছে। ডেট ইনভেস্টমেন্ট যদি আমরা দেখি, সো ডেট ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে ডেট ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে আছে বন্ড সার্টিফিকেট অফ ডেট ইনভেস্টমেন্ট ইস্যুড বাই গভর্নমেন্ট বডি অর বিজনেস এন্টিটি, কুপন রেট হতে পারে, ইন্টারেস্ট রেট পেড অন বন্ড। আমরা যে ইন্টারেস্ট কুপন মানে বন্ডের উপরে যে ইন্টারেস্ট রেটটা পেড করি সেটা কুপন রেট বলা হয়। প্রিন্সিপাল হচ্ছে ফেস অ্যামাউন্ট অফ বন্ড, যে একটা প্রিন্সিপাল, সেটাগুলো হচ্ছে যে ডেট ইনভেস্টমেন্ট বন্ডসের মধ্যে। তারপর ডেট ইনভেস্টমেন্ট সেভিংস অ্যাকাউন্টস, ফান্ডস ডিপোজিটেড ইন সেভিংস অ্যাকাউন্টস আর ইউজড বাই ব্যাংক টু মেক লোনস টু আদার বরোয়ার্স। তার মানে আপনি যে অ্যামাউন্টটা আপনার ব্যাংকে জমা করতেছেন বা সেভিংস অ্যাকাউন্টসে রাখতেছেন, সেটা দ্যাট হ্যাজ বিন ইউজড বাই ব্যাংকস টু মেক লোনস টু আদার বরোয়ার্স, অন্য অন্য যে বরোয়ার্স আছে তাদেরকে দেওয়ার বরোয়ার্স জন্য। ডিপোজিটার লোনস মানি টু ব্যাংক অ্যান্ড রিসিভস ইন্টারেস্ট ইন রিটার্ন। তারপরে ডিপোজিটার যারা আপনি যারা ডিপোজিট করতেছি মানি, মানে উই আর ডিপোজিটিং লোনস মানি টু ব্যাংক অ্যান্ড রিসিভস ইন্টারেস্ট ইন রিটার্ন। ব্যাংক মেক্স অ্যানাদার ডেট ইনভেস্টমেন্ট, দ্যাট ব্যাংক মেক্স অ্যানাদার ডেট ইনভেস্টমেন্ট। সো ডেট ইনভেস্টমেন্ট ইজ লোন টু অ্যানাদার কাস্টমার। তার মানে আপনার কাছ থেকে ডিপোজিট, মানে ইটস এ গিভ অ্যান্ড টেক, মানে ব্যাংক জাস্ট ইজ ওয়ার্কিং অ্যাজ এ মিডল ম্যান। সো আপনি একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট ডিপোজিট করতেছেন, ওইটা আবার ব্যাংক বড় করতেছে আরেকজনের কাছ থেকে, মানে আপনার কাছ থেকে নিয়ে আরেকজনকে বড় করতেছে। ইন দ্য অ্যাজ আ রেজাল্ট ব্যাংক অ্যাজ এ মিডল ম্যান ইজ গেইনিং দ্য বেনিফিটস। ডেপ্ট ইনভেস্টের মধ্যে আরও যদি বলি, সার্টিফিকেটস অফ ডিপোজিট আছে, সিডিস বলে, সিমিলার টু সেভিংস অ্যাকাউন্ট। ডিপোজিটর অ্যাগ্রিজ টু কিপ ফান্ডস অন ডিপোজিট ফর সার্টেন টাইম পিরিয়ড ইন রিটার্ন ফর ইন্টারেস্ট পেমেন্টস। তার মানে ডিপোজিটার একটা ফান্ড রাখবে একটা সার্টেন টাইমের জন্য, ফিক্সড পিরিয়ড অফ টাইমের জন্য, ফর ইন্টারেস্ট পেমেন্টস। ব্যাংক ক্যান চার্জ পেনাল্টি ফর আর্লি উইথড্রল অফ ফান্ডস। আমরা যে ডিপোজিট বলি না, তো এই ধরনের আর কি ডিপোজিট। সো ব্যাংক ক্যান চার্জ পেনাল্টি ফর আর্লি উইথড্রল অফ ফান্ডস। এবার যদি দেখেন টাইপস অফ ইনভেস্টমেন্ট, সিকিউরিটিজ কি, সিকিউরিটিজ আছে ইনভেস্টমেন্ট ইনস্ট্রুমেন্ট দ্যাট গ্র্যান্ট হোল্ডার ইন্টারেস্ট অর রাইট টু পেমেন্ট বাট নো ম্যানেজারিয়াল কন্ট্রোল। তার মানে সিকিউরিটিজ হচ্ছে স্টকস। তার মানে একটা আপনাকে রাইট টু পেমেন্ট দেয়, ইনভেস্টমেন্ট দ্যাট গ্র্যান্ট হোল্ডার্স ইন্টারেস্ট অর রাইট টু পেমেন্ট বাট নো ম্যানেজারিয়াল কন্ট্রোল। ম্যানেজারিয়াল কন্ট্রোল থাকে না। মেবি ওনারশিপ অর ডেট ইনস্ট্রুমেন্টস, লিকুইড অ্যাসেটস কুইকলি কনভার্টেড টু ক্যাশ, বিকজ সিকিউরিটিজ আর লাইক লিকুইড অ্যাসেট উইচ ক্যান বি কুইকলি কনভার্টেড টু ক্যাশ। ট্রেডেড ইন এস্টাবলিশ ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট, সাধারণত এস্টাবলিশ ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটসে ট্রেড করা হয়। এক্সাম্পলস লাইক স্টকস অ্যান্ড বন্ডস। মিউচুয়াল ফান্ড, সিকিউরিটিজের মধ্যে ক্ষেত্রে আসতে পারে মিউচুয়াল ফান্ডস। মিউচুয়াল ফান্ডসে কী হইতে পারে,
So mutual fund এ দেখেন কি বলছে, company that buy and sells stocks bonds on behalf of investors. Company that buys and sells stocks bonds on behalf of investors. On investor behalf এ যে নাকি কোম্পানি বাই করতেছে and sell করতেছে, that is like mutual funds. ঠিক আছে, investors purchase shares in company. তো ইনভেস্টররা কোম্পানিতে শেয়ার পারচেস করে, কোম্পানি ইউজেস ক্যাপিটাল টু ইনভেস্ট ইন সিকিউরিটিস। তো ইনভেস্টর হচ্ছে কোম্পানির শেয়ার কিনে, ওই কোম্পানি আবার ওই টাকা দিয়ে ইনভেস্ট ইন শেয়ারিজ। ফান্ড ম্যানেজার্স চুজ উইচ সিকিউরিটিস টু বাই অ্যান্ড সেল। তো সাধারণত ফান্ড ম্যানেজাররা চুজ করে থাকে যে কোন সিকিউরিটিসটা তারা কিনবে এবং কোনটা কিনবে না। তাহলে হোয়াট আর দ্য রেগুলেশনস অফ দ্য সিকিউরিটিস, রেগুলেশনস কী কী আছে? ইস্যুয়েন্স অ্যান্ড ট্রেডিং অফ সিকিউরিটিস রেগুলেটেড বাই ফেডারেল সিকিউরিটিস অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, এসিসি। ফেডারেল সিকিউরিটিস অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এগুলোকে রেগুলেট করে, যাতে এখানে কোনো আর কি মানে if we don't have those games, so dirty games being played or politics, so that to reduce the price, so that it can be owned independent on demand on supply. ঠিক আছে, the requires companies to disclose financial information to public, enforces insider trading rules. তার মানে যে রেগুলেশন অফ সিকিউরিটিজের ক্ষেত্রে ফেডারেল সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন requires companies to disclose financial public and enforces insider trading rules. তো এই ইনসাইডার যে ট্রেডিং রুলসগুলো আছে সেগুলোকে আমাকে করতে হবে। Issuance and trading of securities regulated by Federal Exchange and Commission requires companies to disclose financial public and enforces insider trading rule. So কিছু রেগুলেশনস আছে সিকিউরিটিজ মেনটেন করার জন্য, যেটা এখানে দেওয়া হলো। সিকিউরিটিজ অ্যান্ড দ্য মর্গেজ ইন্ডাস্ট্রি, দ্য সিকিউরিটিজ ট্রেডিং এফেক্টস মর্গেজ লেন্ডিং ইন টু ওয়েজ। তার মানে সিকিউরিটি ট্রেডিং এফেক্ট হলে মর্গেজকে টু ওয়েজে দেখেন। মর্গেজ লেন্ডিং কমপ্লিটস উইথ আদার ইনভেস্টমেন্টস ফর ফান্ডস। তার মানে কি মর্গেজ লেন্ডিং কমপ্লিট হয় উইথ আদার ইনভেস্টমেন্টস ফর ফান্ড। অন্য কেউ যদি করে তাহলে সেটা দেখা যাচ্ছে মর্গেজ লেন্ডিংটা completes. Mortgages can be pooled together. Mortgages can be pooled together and securitized for sale to investors. Mortgages can be pooled together. Mortgages can be pooled together and securitized for sale to investors as mortgage-backed securities. তার মানে দেখা যাচ্ছে মর্গেজগুলোকে একসাথে পুল করে সিকিউরিটাইজ করলাম ফর সেল টু ইনভেস্টার্স অ্যাজ mortgage-backed securities. Investors look at three potential investment advantages. Investors look at three potential investment advantage. তিনটা potential investment advantage লিখে দেখে। সেফটি, লিকুইডিটি অ্যান্ড yield। তো সেফটিটা কেমন, রিস্ক ফ্রি কিনা, কতটুকু রিস্ক আছে, লিকুইডিটি কেমন, কত সহজে ক্যাশ করা যায়, এবং এটা রিটার্নটা কত, yield-টা কত। সো ইনভেস্টার্স লুক at three potential investment advantages. এই তিনটা অ্যাডভান্টেজেস না থাকলে ইউজুয়ালি আর নট রেডি টু ইনভেস্ট। সো কি ইনভেস্টমেন্ট ক্যারেক্টারের মধ্যে সেফটি আছে। ইনভেস্টমেন্ট ইজ সেফ ইফ দেয়ার ইজ লিটল রিস্ক দ্যাট ইনভেস্টার্স উইল অ্যাকচুয়ালি লুজ মানি। তো এটা যদি সেফ হয় যে হ্যাঁ ইনভেস্টার্স উইল নট লুজ দ্য মানি, সো এটা দিয়ে দে ক্যান মানে লাইক দ্যাট এনশিওর্স দ্য সেফটি। So investment is safe if there is little risk. Investors cannot count on return of investment if not return on investment. So investor cannot count on return of investment. Return on investment actually কত আসবে সেটা তো একটু বলতে পারে না, but if not return on investment. So ওই জিনিসগুলো আমাদেরকে বুঝতে হবে। ইনভেস্টমেন্টটা কি সেফ কি না, মানে এটা আমি টাকাটা ইনভেস্ট করতেছি পাবো কি পাবো না, বা এটা কি অন্য কেউ মানে লস হয়ে যাবে কিনা, বা ব্যবসাটা কি দেউলিয়া হয়ে যাবে কিনা, এরকম অনেক ফ্যাক্টরস আছে, এগুলো আমার টোটাল করতে হবে। অ্যান্ড লিকুইডিটি ইনভেস্টমেন্ট ক্যান বি কনভার্টেড ইন ক্যাশ, লিকুইডেড কুইক। লিকুইডিটি মানে হচ্ছে যে জিনিসটা খুব দ্রুত তো ক্যাশে কনভার্ট করা যায়। কারণ আপনি একটা বাড়ি বিকতে গেলে তো এটা অনেক মানে হয়তো একটু টাইম কনজিউমিং, বাট আপনার ক্যাশ রিলেটেড যেগুলো নাকি সাথে সাথে ইনস্ট্যান্ট বিক্রি হয়ে যায় ওগুলোকে আমরা বলি লিকুইড অ্যাসেট। সো খুব দ্রুত সহকারে আমাদের ওই ইয়াগুলো আমরা করে ফেলতে পারি, ক্যাশ করে ফেলতে পারি। লিকুইড ইনভেস্টমেন্টসের ক্ষেত্রে বলছে যে লক আপ ইনভেস্টর ফান্ডস, ইনভেস্টরের যে ফান্ডসগুলো আছে লক আপ করে দাও অ্যান্ড মেকিং দেম আনঅ্যাভেলেবল ফর আদার পারপাস। তার মানে ইনভেস্টরের যে ফান্ডস আছে ওগুলো লক আপ করে দেয়, অ্যান্ড আদার পারপাসের জন্য অ্যাভেলেবেল করা যায় না, জাস্ট লাইক ক্রেডিট কার্ড। ইয়েল্ডে দেখেন কি বলতেছে, ইয়েল্ডে বলতেছে যে ইনভেস্টমেন্টস ইয়েল্ড ইজ ইটস রেট অফ রিটার্ন, মানে এটা রেট অফ রিটার্ন, একটা ইনভেস্টমেন্টের রেট অফ রিটার্নটাই হচ্ছে এটা ইয়েল্ড। লো ইয়েল্ড সেফ অ্যান্ড লিকুইড ইনভেস্টমেন্টস, মানে যেগুলো নাকি রিটার্ন কম এগুলো সাধারণত সেফ, খুব একটা বেশি রিস্কি না। লিকুইড ইনভেস্টমেন্ট যে কোনো সময় বিক্রি করলে টাকা পেয়ে যায়। হাই ইয়েল্ড হচ্ছে হাই রিস্ক ইলিকুইড ইনভেস্টমেন্ট, মানে হাই রিস্ক অনেক বেশি, রিস্কটা অনেক বেশি, এবং এটা হচ্ছে ইলিকুইড, মানে সহজে চাইলেই ক্যাশ করা যায় না। ইয়েল্ড ইজ নেসেসারিলি ফিক্সড ওয়েন ইনভেস্টমেন্ট ইজ মেড।
তার মানে কি yield not necessarily fixed when investment is made, তার মানে yield কখনোই ফিক্স থাকে না যখন নাকি একটা ইনভেস্টমেন্ট মেক করা হয়। আমরা কি জানি, আমরা কি বলতে পারবো যে কত টাকা আমাদের লাভ হবে, কত টাকা আমরা রিটার্ন পাবো, একটা হয়তো আইডিয়া করতে পারি, বাট ওইটাও যে হবে নট নেসেসারি, একবার অনেক বেশি কম হতে পারে, বেশি হতে পারে। সো উই হ্যাভ টু এনশিওর দ্যাট, তাই না? কি ডাইভার্সিফিকেশন বলছে, ইনভেস্টর ডাইভার্সাইজ পোর্টফোলিও বাই পুটিং মানি ইন্টু ভ্যারাইটি অফ ডিফারেন্ট ইনভেস্টমেন্টস। তো ডিফারেন্ট আগে আপনার রিয়েল এস্টেটে ছিল, আগে ধরেন আপনার বাড়িতে করতেন, এখন আপনি ধরেন মানে রিসোর্টে করতেছেন বা কান্ট্রি সাইডে করতেছেন। তো এরকম ভ্যারাইটি মানে পোর্টফোলিও একটাকে ডিফারেন্ট পোর্টফোলিও দিয়ে সাজানোটাই হচ্ছে কি সাধারণত ইনভেস্টর ডাইভার্সিফিকেশন। অ্যান্ড পোর্টফোলিও ইজ এ মিক্সড অফ ইনভেস্টমেন্টস অ্যান্ড ক্যাশ রিজার্ভস। তার মানে পোর্টফোলিও মিক্স হচ্ছে যে মিক্স অফ ইনভেস্টমেন্টস অ্যান্ড ক্যাশ রিজার্ভস, মিক্স অফ ইনভেস্টমেন্টস অ্যান্ড ক্যাশ রিজার্ভস, ঠিক আছে? So this is it. আজকে আপনাদের ক্লাস এই পর্যন্তই। ইনশাআল্লাহ we will continue this slide from in the next class, and your midterm will be on 3 chapters, basic 3 chapters. So ওই 3টা চ্যাপ্টার্স দিয়ে আমরা কভার করব, এখান থেকে আসবে। So see you then. ঠিক আছে, টেক কেয়ার, আল্লাহ হাফেজ।